يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قد ضاعها مطلقا أبدا وما تقام أصلا في مدى الزمن. منه الدوام فلته وما وضعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلقه كأمام رؤية ثبت ولا يرى آثار ومن منه بعاليه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضاء فاضنيه. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما خدتني. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وصراط ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسر في آجامها تاجمه.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال وكتائبه. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا المسلمين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأدار الشيخ رب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأرض الشيخ رب أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن السقاف الأرض الشيخ رب أرواحنا إهدي الدين بإهدي الخير وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لدنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بعض سنن الجماعة يستحب لمريد الجماعة ألا يقوم إلا بعد فراغ الإقامة جميعها، وإن فات عليه بذلك الصف الأول لأنه وقت الدخول في الصلاة وهو قبله مشغول بالإجابة، وهذا إن كان بحيث إذا لم يكن إلا بعدها يدرك فضيلة التهرب، وإلا كأن بعد أو كان ثقيل القيام قام قبل ذلك بحيث يدركها. أما المقيم فيقوم عند إرادته الإقامة، ويندب أن لا يبتدئ نفلا حالا أو قرب الإقامة بحيث تفوته فضيلة التهرب لخبر إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا يجلس ثم يقوم لأنه يشتغل عن كمال الإجابة كقيامه مع الإقامة. فإن كان في صلاة فرض فائت وجب إتمامه ما لم يخشى فوت وقت الحاضرة، وإلا قطعه حتما إن لم يمكنه إدراك الحاضرة. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun fi ba'di sunanil jama'ati. Ini sebuah pasal tentang sebagian sunnah-sunnah pada waktu kita ingin mengerjakan sholat secara berjamaah. Yustahabu li muridil jama'ati ghairil muqimi, disunnahkan bagi orang yang ingin melakukan sholat secara berjamaah selain orang yang mengumandangkan kalimat iqamah. Al-muqim adalah orang yang mengumandangkan kalimat iqamah. Bagaimana kesunnahannya?
siapa yang adzan maka dia yang iqamah. Sunnahnya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, siapa yang adzan maka dia yang sunnah untuk iqamah. Jadi kalau bisa jangan sampai yang adzannya siapa, yang iqamahnya siapa. Jadi harus siapa dia yang adzan maka dia yang sunnah untuk mengumandangkan kalimat iqamah. Kadang-kadang kan sudah ada orang yang dia bukan orang yang adzan tapi langsung bangun iqamah. Tidak. Haknya itu adalah hak kesunnahannya bagi orang yang mengumandangkan kalimat adzan, maka dialah yang disunnahkan untuk mengumandangkan kalimat iqamah. Dan sebelum adzan, dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaybari Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kesunnahannya yang tertulis di kitab Fathul Mu'in adalah mengucapkan kalimat salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pas sudah masuk waktu, maka orang yang ingin mengumandangkan kalimat adzan, sunnah yang terdapat keterangan ini dalam kitab Fathul Mu'in adalah mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang simpel saja, yang singkat saja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, siapa yang adzan maka dia yang sunnah untuk iqamah. Kan sunnah, jangan istihza, jangan meremehkan hal yang sunnah, jangan mengolok-olok hal yang sunnah, jangan kita suka mempermainkan hal-hal yang sunnah. Kata para ulama, Al-Imam Abdullah bin Al-Barak rahimahullah, beliau mengatakan orang yang memperolok-olok atau orang yang meninggalkan hal-hal yang sunnah, satu hari dia akan meninggalkan hal yang wajib. Ini mengerikan. Orang yang meninggalkan kerjaan-kerjaan yang sunnah, satu hari pasti akan meninggalkan kerjaan yang apa? Yang wajib. Bahkan ada ulama dalam madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang istihza bis sunnah, orang yang memperolok-olok, mempermainkan, mengejek-ejek hal-hal yang merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana kafara, maka orang tersebut dihukumkan adalah kafir. Kemarin tuh memperolok kalimat amin, memperolok kalimat amin. Orang sekarang itu tidak lagi mengucapkan kalimat amin setelah mereka mengucapkan kalimat surah Al-Fatihah. Oh, ente berapa lama ente menjabat sebagai seorang pejabat? Berapa miliar duit Anda? Jangan ente mempermainkan syariat, mengolok-olok syariat, mengejek-ejek yang merupakan syariat daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama hidup di alam dunia? Bangga sekarang dengan jabatan Anda, dengan uang Anda bangga, ada kematian, ada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi permainkan pada waktu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah tidak dengan satu jari tapi dengan berapa? 2 jari. Anda ente siapa? Kamu itu siapa? Jabatan Anda berapa lama hidup di alam dunia? Berolok istihza bisyariah, memperolok-olok, mempermainkan, mengejek-ejek yang merupakan sunnah daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai berpulang ke rahmatullah, tidak taubat dengan taubat dan nasuha pada kacamata hukum agama, bila tidak taubat dengan taubat dan nasuha sampai berpulang ke rahmatullah, tidak kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, matinya faqad kafara, sungguh telah kafir, telah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mempolitisir agama, politik, agama. Kecuali memang politik bisa dibawa kemana? Ke agama. Jangan agama dibawa kemana? Ke politik. Jadi sekali lagi tadi, siapa yang azan, maka dia yang sunnah untuk apa? Untuk mengumandangkan kalimat iqamah.
sambil tertawa mengucapkannya, sambil tertawa. Anda tertawa di alam dunia, di bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa nanti ada kematian. Anda akan masuk perut bumi yang merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlena dengan jabatannya, terlena dengan uang, berapa banyak uang Anda, berapa hebat jabatan Anda di alam dunia. Jangan lupa ada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ada kematian. Jadi pas lihat di medsos, Allah berani banget orang. Jadi sunnah demikian bagi orang yang ingin mengerjakan sholat secara berjamaah, tapi selain orang yang iqamah. Al-muqim adalah orang yang menggunakan kalimat iqamah. Apa yang sunnah? Alla yaquma illa ba'da faraghil iqamati jami'iha. Ini keterangan ada di kitab Ushul Karim. Satu di antara kitab dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, kita di Al-Huda pakai madhab Jadi kita di Al-Huda, di setiap wilayah yang ada di Jakarta, khususnya di wilayah Bukit Duri, Manggarai, Kebon Baru, Mampang, Tegal Parang, Tebet, semua kita kebanyakan mayoritas muslimin dan muslimat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua kebanyakan beribadah kepada Allah dengan madhab daripada madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala wa rahimah. Nah, kita perhatikan ini nas yang ada pada madhab kita, pada madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kebanyakan maulid susah sih orang ya, kebanyakan maulid, kebanyakan mi'raj, kebanyakan baca rotib, kebanyakan baca maulid, hadir pengajian begini nggak mau. Kebanyakan mau hadir di mana? Maulid, Isra Mi'raj, baca maulid, baca rotib. Ini nasnya jelas bahwasanya disunnahkan. Apa yang disunnahkan? Seseorang itu adalah disunnahkan tidak bangun kecuali setelah selesai iqamah, dikumandangkan secara keseluruhannya. Pas orang yang al-muqim tadi yang menggunakan kalimat iqamah sampai pada kalimat la ilaha illallah, maka kita selaku orang yang ingin mengerjakan sholat secara berjamaah, baik imam atau makmum, baru disunnahkan untuk apa? Berdiri bangun. Jangan si orang yang iqamah baru sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, udah bangun. Sunnah ini jangan sekali-kali meremehkan yang sunnah. Ini sunnah kerjaan siapa? Kerjaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengambil hukum ini? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah. Beliau tak sembarangan. Beliau ambil dari dasarnya hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa kita di Al-Huda dan sekitarnya wilayah Al-Huda ini kebanyakan kita berbakti kepada madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala wa rahimah. Bangunnya kita setelah orang yang mengumandangkan kalimat iqamah selesai dari kalimat iqamah jami'iha, seluruhnya udah kelar sampai pada kalimat la ilaha illallah, baru apa? Baru kita bangun mengerjakan sholat secara berjamaah. Ngaji pada pulang. Wa in fata alaihi bidzalika as-safful awwal, sekalipun sampai luput bagi itu orang untuk sampai kepada shaf yang pertama karena dia di belakang, kemudian orang yang iqamah tadi mengumandangkan kalimat iqamah sampai kalimat la ilaha illallah, akhirnya dia enggak kebagian shaf yang pertama. Dalam hadis yang lain, kalau seandainya seorang hamba Allah mengetahui keutamaan shaf yang pertama, maka dia mau diundi untuk sampai pada shaf yang pertama. Sekalipun demikian, sekalipun dengan dia berdiri sampai menunggu habis kalimat iqamah yang dikumandangkan sampai dia tidak mendapatkan shaf yang pertama, maka tetap
memang dia lebih utama dirinya itu setelah al-muqim, orang yang membenarkan kalimat iqamah tadi selesai dari kalimat-kalimat iqamah seluruhnya. Kelar sampai pada kalimat la ilaha illallah, baru apa? Baru berdiri. Sekalipun dia tidak sampai pada shaf yang pertama. Kenapa demikian? Kok disunnahkan sampai seperti itu dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah? Li'annahu waqtud dukhuli fis salati. Karena itulah masuk waktunya dia untuk melakukan salat fardu secara berjamaahnya. Wa huwa qablahu masyghulun bil ijabah. Sebelumnya dia disibukkan untuk mengijabah, menjawab setiap kalimat-kalimat dari orang yang memandangkan kalimat iqamah tadi. Ini yang sunnah jarang kita kerjain. Orang lagi iqamah, kita ikutin kalimat iqamah, jarang dikerjain. Dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, bukan hanya adzan saja, bahkan iqamah yang dikumandangkan oleh orang yang iqamah tadi tetap kita sunnah untuk apa? Untuk ijabah menjawabnya. Mungkin orang yang mengucapkan kalimat iqamah, dia bilang dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sunnah. Cara sir pelan-pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita sunnah yang mendengarnya, asyhadu an la ilaha. Ini jalan kita kerjain. Padahal sunnah demikian. Jadi bukan hanya adzan saja kita disunnahkan menjawab kalimat-kalimat si muadzin, bahkan pada waktu orang membenarkan kalimat iqamah pun dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, disunnahkan untuk menjawabnya. Jadi pas selesai al-muqim tadi, selesai membenarkan kalimat iqamah, baru kita secara bersama-sama bangun berdiri untuk melakukan salat secara berjamaah. Wahada, kesunahan ini masih koma nih, jadi belum habis nih, belum titik nih, masih koma semua tuh, masih koma. Jadi hukum-hukum yang disebutkan tadi oleh ulama-ulama dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah itu masih koma, belum habis. Kata orang Jakarta belum titik. Jadi hukum yang pertama tadi disunnahkan kita untuk bangunnya setelah al-muqim. Orang yang mengumandangkan kalimat iqamah habis selesai mengumandangkan kalimat iqamah sampai pada kalimat la ilaha illallah, baru kita berdiri bangun. Kesunnahan ini tetap berlaku sekalipun kita sampai luput untuk mendapatkan barisan shaf yang pertama. Ini masih koma, belum habis. Wa hadza in kana bihaitsu idza lam yakun illa ba'daha yudriku fadilatat taharrubi. Hal ini berlaku kesunnahannya jika itu orang tidaklah dia bangun kecuali setelah sudah selesai kalimat iqamah dikumandangkan, dia tetap mendapatkan fadilah keutamaan untuk mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya. Ada fadilah berjamaah, ada fadilah ini dalam masjid, dalam musalla. Pada waktu kita mengerjakan salat secara berjamaah, ada fadilah mengerjakan salat secara berjamaah, ada fadilah mendapatkan shaf yang pertama, juga ada mendapatkan fadilah keutamaan mengucapkan takbiratul ihram setelah si imam mengucapkannya. Jadi manakala kita bangunnya setelah orang yang mengumandangkan kalimat iqamah selesai dari kalimat-kalimat tersebut, kemudian kita mendapatkan fadilah keutamaan mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya, maka disunnahkan bangunnya demikian. Setelah kalimat la ilaha illallah, baru apa? Baru kita bangun. Hal ini berlaku bila tadi kasusnya demikian. Tapi kalau seandainya ada orang, kan kita kan sunnah ya, pas imam Allahu Akbar langsung apa? Langsung kita mengucapkan takbiratul ihram. Itulah yang disebut sebagai fadilatul taharrum, keutamaan mendapatkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya. Sudah demikian. Pasti imam selesai Allahu
Allahu Akbar, imam selesai pada rakaat akbar, maka kita selaku makmum langsung apa tadi? Langsung Allah. Itulah yang disebut sebagai fadilatut taharrum, fadilah keutamaan mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya. Tadi kasus ini berlaku kesunahannya kita bangun setelah orang yang mengumandangkan kalimat iqamah selesai dari kalimat iqamahnya, bila kita mendapatkan fadilah mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya. Wa illa, kalau seandainya ada seorang makmum dia dirinya setelah sudah selesai kalimat iqamah dikumandangkan, ka'an ba'uda au kana thaqilal qiyami. Contohnya, ini makmum jauh dari si imam, atau si makmum ini kalau bangun susah. Kalau gitu ya, ada makmum yang kalau bangun apa? Susah tuh. Bisa dia muda, bisa dia tua, susah dibangunnya. Kalau kasusnya demikian, sampai ini orang habis menunggu kalimat iqamah dari orang yang mengucapkan kalimat iqamah tadi sampai pada kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak mendapatkan keutamaan mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya, maka qama qabla dzalika bihaitsu yudrikuha, dia boleh bangun sebelum kalimat iqamah habis dikumandangkan sekira-kira dia mendapatkan fadilah mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya. Jelas ya sampai ini ya? Jelas ya? Jadi kalau kita kejar itu sunnah yang pertama, tunggu orang yang iqamah habis sampai pada kalimat tadi la ilaha illallah, kita tidak mendapatkan keutamaan mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya, maka bangunnya kita disunnahkan untuk sebelum itu. Jadi misalnya seorang yang mukim yang mau kalimat iqamah baru sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kita khawatir tidak mendapatkan keutamaan mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya, maka disunnahkan, diperbolehkan untuk bangun sebelum kalimat iqamah habis dikumandangkannya. Jelas ya? Yang sering gimana? Yang sering enggak. Yang sering enggak. Kan si imam ada di mihrab, dia bangun, si imam sunnah untuk mengucapkan kalimat istawu wa'tadilu atau sawu sufufakum, kata itu dulu saf tuh ya, baru mengucapin usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. At-talaffuz bin niyyah sunnah. Jangan otak-atik pada kalimat Syafi'i rahimahullah. Oh enggak ada. Dari dulu sampai sekarang tetap aja udah ngajar masih mengucapin usalli. Itu enggak ada dalam syariat. Anda bukan madhab Imam Syafi'i. Kalau pengen tahu apakah ada kesunahan untuk mentalaffuzkan, mengucapkan kalimat usalli itu, baca biar benar, biar teliti sampai habis, sampai tuntas dalam madhab kami, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dari kitab yang tipis sampai yang terbesar, baca seluruhnya, pelototin, baru ketemu tunas bahwasanya disunnahkan untuk apa? At-talaffuz bin niyyah, untuk mengucapkan niat sebelum kita masukkan niat dalam hati kita. Jadi ini adalah tadi ketentuannya. Bila seseorang itu mendapatkan tadi apa? Keutamaan mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya, kalau dia nunggu iqamah sampai habis, maka disunnahkan demikian. Dirinya dia nunggu sampai kalimat iqamah habis dikumandangkan. Tapi kalau dia nunggu sampai kalimat iqamah habis dikumandangkan, sementara dia tidak mendapatkan keutamaan itu, tidak mendapat keutamaan mengucapkan takbiratul ihram setelah imam mengucapkannya, maka diperbolehkan, disunnahkan bangunnya sebelum kalimat iqamah habis dikumandangkan. Nah, sampai sini ya. Kemudian para jamaah sekalian, yang kedua adalah disunnahkan wa yustahabbu taswiyatus sufufi wal amru bidzalika likulli ahadin wa huwa minal imami
walau binaibihi akadu. Disunnahkan untuk meratakan saf dan memerintahkan agar saf diratakan. Sunnahnya bagi siapa? Sunnah yang paling terkuat adalah bagi si imam atau wakil dari si imam atau antar jamaah. Pak, itu sunnah demikian. Antar jamaah dengan jamaah sunnah untuk mengingatkan. Pak, maaf geser kanan dikit Pak. Maaf Pak, geser Pak kiri dikit Pak. Biar apa? Biar rapat safnya itu. Safnya biar rapat. Yang memerintahkan merapatkan saf boleh siapa saja, tapi dari imam atau wakil dari si imam akadu, lebih kuat kesunnahannya. Imam sunnah sebelum melakukan sholat yang fardu secara berjamaah, si imam perintahkan dengan kalimat istawu wa'tadilu, ratakan safnya. Si makmum cepat, jangan ngobrol. Atau si imam bilang sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Makmum cepat untuk apa? Rapatkan saf-saf barisan yang ada tadi. Jadi perintah merapatkan saf lebih kuat kesunahannya dari seorang imam. Bagaimana cara merapatkan saf? Yang perlu kita ketahui, bukannya kaki nginjek kaki, atau bukannya apa? Kaki nempel dengan apa? Dengan kaki. Kan juga begitu ya, ketemu orang begitu tuh. Misalnya di Al-Huda ada yang begitu, dia pahamin hadis sesuai dengan letter hadisnya. Ini madhab kita nih. Ini madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ada orang yang memahami letter hadisnya, dipahami kaki ketemu apa? Kaki. Pada akhirnya waktu kita belum rapat saf kita, disangka kaki kita mesti apa? Media mesti nempel. Kita geser dikit diapain? Dicari kaki kita, injeknya gitu tuh. Ya salah. Waktu begitu tuh kita lagi begini, dia nyari kaki kita. Ini pemahaman hadisnya tidak demikian. Hadisnya seperti itu. Beda antara mafhumul hadis dengan mafhumul hadis. Makanya kalau baca hadis, lihat keterangan yang luas dari para ulama. Jangan baca hadis doang. Baca Bulughul Maram. Anda siapa baca Bulughul Maram tentang dimakan Bulughul Maram? Memahami dan pemahaman Anda siapa? Anda bukan Al-Imam Syafi'i. Kalau pengen baca kitab Bulughul Maram, baca literatur yang merupakan kitab-kitab yang mensyarahkan, menjelaskan lebih luas dari kitab Bulughul Maram tadi. Baca kitab misalnya Ibadatul Ahkam, atau baca Misbahus Shalah, baca semuanya. Oh iya, ternyata begini pemahamannya. Yang paling simpel, yang paling gampang, karangan guru Jilid Bekasi, namanya Misbahus Shalah, salah daripada kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah tadi, bagaimana ketentuannya untuk merapatkan saf antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yang pertama, ta'adiluha wa tarassu fiha wa wasluha wa tarassi fiha wa wasluha wa saddu farjiha wa takaruha wa tahadil qa'imina bihaitsu la yataqaddamu sadrun wahidun wala syai'a minhu ala man bijanibihi. Sunnahnya adalah ta'diluha, ratakan safnya, kemudian sambung safnya, kemudian tutup celah-celah yang ada di safnya, kemudian antara bahu satu orang dengan orang lainnya rapatkan. Jadi yang dirapatin bukan apa? Bukan kaki. Jangan gagal pemahaman kita. Yang ulama-ulama dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah jelaskan adalah yang rapat ini bahu satu antar jamaah dengan jamaah yang lain. Rapetin bahunya, bukan kakinya. Dibilang kan ada hadisnya, kalau nggak rapat nanti setan masuk seperti apa? Anak kambing, anda setannya. Kan begitu. Pada akhirnya orang terganggu. Satu masjid terganggu gara-gara dia pengen rapatin apanya? Kakinya dia. Pemahamannya bagaimana? Pemahamannya tadi,
rapatin safnya itu adalah ratakan safnya, tutup celah-celah daripada hal-hal yang ada di celah safnya. Kemudian rapatkan antar bahu satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Jadi bukan kaki tapi bahunya rapatkan antar satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Di sini udah ada yang udah ada. Tentu orang apa? Mana kebanyakan ngengkangnya. Kan ngengkang cuma sejengkal. Ngengkang kita cuma sejengkal. Paling maksimal ngengkang itu hanya sejengkal saja pada waktu berdiri. Jadi nggak ngengkang sendirian, ngengkang sejengkal paling maksimal. Allah, ini ratakan saf dengan saf, celah-celahnya tutup. Kemudian tadi antar bahu jamaah dengan jamaah yang lainnya rapatkan. Itulah yang disebut sebagai taswiyatus sufuf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana annana qad arafna wa annana ashrafna wa 'ala أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحرب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' asyari wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' asyari wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi